برطانیہ کے شہر لنکاشائر میں پولیس نے مسجد کی دیوار پر متعصب اور نسل پرستانہ جملے لکھنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہم کو بتائیں کہ برطانوی اخبار کے مطابق 2 روز پہلے مسجد سلام کے بیرونی گیٹ کی دیوار پر پاکستانیوں سے متعلق نسل پرستانہ جملے لکھے گئے تھے۔ مسجد انتظامیہ نے مذکورہ توہین آمیز جملے مٹا دیے تھے، تاہم گزشتہ شب مزید قابل اعتراض اور نسل پرستانہ جملے لکھے گئے۔ واقعے کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے 47 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق زیر حراست شخص کا معائنہ کرنے کے بعد مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان کے معروف شعراء امجد اسلام امجد اور وسیع شاہ کی 92 نیوز سے گفتگو۔ کہا، ہم سب کو ضرورت مندوں کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ بے غرض اور بے لوث ہو کر ضرورت مند بہن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ مزید تفصیلات شاہد میر کی رپورٹ میں۔ گلاسکو میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام ریڈیو رمضان ہال میں پاکستان کے دیہی علاقوں میں غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے عشائیہ اور مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس میں امجد اسلام امجد اور وسیع شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نقابت کے فرائض مقامی شاعرہ راحت زاہد نے ادا کیے، جبکہ امجد اسلام امجد، وسیع شاہ، امتیاز علی گوہر، انعام الحق، محمد زبیر، میجر ماجد اور دیگر نے اپنا کلام سنا کر خوب داد وصول کی۔ جس کی مٹھی میں محبت کے پڑے ہوں سکے، ایسے مفلس کو تو زردار پکارا جائے، اور ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے عمر رواں، ہم نے مانا کہ کہاں لوٹتی ہے عمر رواں، دل کے بہلانے کو ایک بار پکارا جائے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امجد اسلام امجد نے کہا، ادب کا معیار پوری دنیا میں زبوں حلی کا شکار ہے، افسوس ہم کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، شاعری پر پوری دنیا میں جو زمانہ اس وقت چل رہا ہے وہ اچھا زمانہ نہیں ہے۔ سوشل سائنسز اور پوئٹری لٹریچر وغیرہ اس وقت ڈاؤن ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں یہ اور زیادہ، لیکن اس کے باوجود جہاں تک انڈیویجولس کا تعلق ہے، بہت ریمارکیبل اچھے شاعر جو ہیں، بچیاں بچے آتے ہیں، لیکن جس کو کہنا چاہیے نا، ایک جیسے آج سے 25-30 سال پہلے ایک دھوم سی ہوتی تھی، اس میں کمی آئی ہے، لیکن جہاں تک معیار کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں اب بہت معیاری شاعری ہمارے بعد میں آنے والے بچے ہیں۔ وسیع شاہ نے کہا، پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششیں قابل تحسین ہیں۔ ہمارے یہاں کے جو آداب ہیں، آپ لوگ جب آتے ہیں تو آپ کی گائیاں، آپ کے پرفیومز، آپ کے بیگس تو نظر آتے ہیں، مگر آپ کے جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو وہاں نہیں پتہ، وہ یہاں کے شاعروں کے ذریعے یہاں کے میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے، اور معیار جو ہے یقیناً ہر مرتبہ پہلے سے بہتر سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ بنیادی اصول ہے کسی کا بھی، ہم بھی جو 10 سال پہلے کر رہے تھے شاید آج کچھ تھوڑا بہت، اسی طرح یہاں بھی جو بھی لوگ مستقل ایک ہے مشق سخن جاری اور پردیس کی مشقت بھی، تو وہ بہتر سے بہتر ہوگا۔ شرکاء کا کہنا تھا، اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہنے چاہیے تاکہ نوجوان نسل اپنی ثقافت اور ادب سے جڑی رہے۔ یہاں کے لوگوں نے ریڈیو رمضان نے 25,000 پاؤنڈ چیریٹی کے لیے کمٹ کیا ہے، وہ انشاءاللہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یعنی تھوڑے وقت میں ہوا، کچھ اس سال ہوگا کچھ آگے، لیکن ٹرائی کریں گے میکسیمم اسی سال میں ہو جائے تاکہ جہاں پیسہ جانا وہ چلا جائے۔ غزالی فاؤنڈیشن کر رہی ہے اور بچوں کے لیے پاکستان میں جو غریب بچے ہیں ان کے لیے کر رہی ہے، تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسرا آج جو مشاعرہ ہم نے دیکھا وسیع شاہ اور امجد اسلام امجد کو میں نے پہلی دفعہ ان کو شاعری کرتے ہوئے سنا تو مجھے بہت ہی اچھا لگا۔ یہاں پر انہوں نے پاکستان میں جو تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، 700 اسکول ہیں، تقریباً 4000 ان کے ٹیچرز ہیں، اور 1 لاکھ کے اوپر ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تقریباً، جن کو یہ فری ایجوکیشن کا انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ صدقہ جاری ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو بہت پسند گزار ہیں پاکستان کے لوگ، تو یہاں کے بچے وہ بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں، ہماری وجہ سے ہونے چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ لگے۔ آج کا مشاعرہ بہت اچھا تھا ماشاء اللہ، بہت اچھا لگا، ہونے چاہیے۔ ہم جیسے ینگ جنریشن کے لیے ہم آئیں گے تو پھر کلچر کے بارے میں سارا جو حالات ہیں وہ سب شاعروں سے
बड़ों से जो भी हालात होंगे वो इनसे ही मिलेंगे, तो फिर वो आगे अपने बच्चों को कन्वर्ट करेंगे। जब ये इन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये चैरिटी नहीं लेंगे। माशाल्लाह के खैर भाई उसकी पूरी टीम ने आज 25,000 पाउंड तक जो का वादा किया। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं इसी रमज़ान में इंशाल्लाह ये अपना वादा पूरा करेंगे। गजाली फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन का इदारा है, उन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया था। साथियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मकामी शोरा और हमारे पाकिस्तान से अमजद साहब और वसी शाह साहब ने इसमें शिरकत की। बहुत महसूस हम हुए। आज की जो रात बहुत ही खूबसूरत रात थी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। शुरका ने मुकाबले के इनेकाद को सराहते हुए पाकिस्तान के नामवर शोरा की आमद को भी खुश आइंद करार दिया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में आज गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम एक चैरिटी इवेंट मुनक़्क़द किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर शोरा अमजद सलाम अमजद और वसी शाह ने अपनी खूबसूरत शायरी पेश करके भी खूब दाद वसूल की। 25,000 पाउंड का टारगेट रखा गया है, जिसे इंशाअल्लाह गजाली एजुकेशन और रेडियो रमज़ान के ज़रिए तमाम रमज़ान मुबारक में इस चैरिटी के टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। लंदन में मौसमियाती तब्दीलियों पर हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दामात न करने पर धरना 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है, जबकि मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात पूरे न होने तक सड़कों पर लगाए गए कैंप्स में ही रहेंगे। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। जी गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अब मार्बल आर्च जो सेंट्रल लंदन का इलाका है वहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेस्टर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जमा है और वो गुज़िश्ता 6 रोज़ से जो है वो यहीं पर सो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने यहाँ पर खेमे लगाए हुए हैं और मुजाहिरीन का ये मुतालबा है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो पूरी दुनिया में रूनमा हो रही हैं, बरतानवी हुकूमत इस सिलसिले के अंदर जो है वो मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही, जिसकी वजह से इंसानों की जो एज है उसकी एवरेज कम हो रही है। इनका कहना है कि 2050 तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इंसानी जानों को। इंसानों की अमवात पहले ही जल्दी हो रही हैं, कुछ पोल्यूशन की वजूहात हैं, कुछ जो दूसरे प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो उनका ये मुतालबा है कि बरतानवी हुकूमत जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों पर एमरजेंसी लगाए और मुनासिब इक़दामात करके जो है वो पूरी कौम को आगाह करे कि वो इंसानियत को जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से बचाने के लिए वो क्या इक़दामात कर रही है। जी शब बारात के हवाले से अल्फर्ट के इस्लामिक सेंटर में ज़िक्र दरूद की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की कसीर तादाद इस रूहानी महफिल में शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात सलीम साबरी की तैयार करदा रिपोर्ट में देखिए। ईस्ट लंदन के इलाके एल्फर्ट के इस्लामिक सेंटर में 15 शबान के हवाले से ज़िक्र दरूद की महफिल का इनेकाद किया गया। जिसमें लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रूहानी महफिल का खुसूसी बयान हजरत मौलाना शेख उस्मान ने किया। उन्होंने अपने खिताब में फरमाया कि अहदीस और रवायात में 15 शबान की बहुत ज्यादा फजीलत बताई गई है। इस रात अल्लाह पाक अपने फजलो करम से लोगों की कसीर तादाद को जहन्नुम से छुटकारा देते हैं। This is a night that traditionally all our scholars have encouraged everyone to spend time in reading Quran and doing nawafil and studying the deen, alhamdulillah. It's a night that Allah subhanahu wa ta'ala inshallah showers down mercy and blessing, inshallah, alhamdulillah. So they say nafahat, to expose yourself to goodness, inshallah ta'ala. And inshallah this is the night, please do expose yourself to the divine gifts from Allah subhanahu wa ta'ala. आज की रात माशाल्लाह इबादत करते थे, पूरी रात को कब्रिस्तान के अंदर पूरी रात को अल्लाह ताला की जिक्र के अंदर लगाते थे। माशाल्लाह हमारे वली अल्लाह वो भी माशाल्लाह अपने सफीन के साथ अल्लाह के जिक्र के अंदर मामूल रहते थे। आज की रात माशाल्लाह जितनी इस्तग़फ़ार हो सकती है करें, जितनी हम मुसलमानों के लिए दुआ कर सकते हैं करें। महफिल के इख्तिताम पर खुसूसी जिक्र किया गया। लंदन के नवाही इलाके के हसन इस्लामिक सेंटर में रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से देखिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की तैयार करदा रिपोर्ट।
साउथ लंदन के इलाके स्ट्रॉथम में हसन इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन अली नवीद कुरैशी और मुखय्यर हजरात के ताउन से हर माह के आखिरी हफ्ता को महफिल पाक रवा मौजू के एतबार से मुनक्किद की जाती है। इस बार शबे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विलादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ तारिक शफी साहब थे। पाकिस्तान से तशरीफ लाए हुए नात ख्वां हाफिज खलील सुल्तान और मारूफ गुलकार मुमताज अली समेत मुकामी नात ख्वां ने हदिया कलाम पेश किया। महफिल से मौजू के एतबार से मौलाना मंजूर रिजवी साहब ने मुख्तसर अल्फाज में जामे खिताब किया। सरदार खालिद ने भी शबे मेराज और जश्न विलादत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो पर रोशनी डाली। सरकार की जात थी वो जमा थी दो चीजों से, दो पहलू से, नूरानियत से और बशरियत से। अख्ज़ करने के लिए नूरानियत जरूरी थी, अता करने के लिए बशरियत जरूरी थी। उधर अल्लाह से बाद वासित, इधर मखलूक में, तो इसलिए कि लेने के लिए नूरानियत का पहलू चाहिए था। जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बात करना, उनसे अख्ज़ करना किसी आम बशर की बात नहीं है। उसके लिए वैसा ही होना चाहिए, उससे भी अफजल होना चाहिए, वरना वो पैगाम की इफादियत, पैगाम की उलूम, पैगाम की बुलंदी ये तकाजा करती है कि पैगाम लाने वाला जो होता है, जिसके पास पैगाम लाया जा रहा है, वो उसका मकाम अफजल आला होता, मकाम जिस तक पहुंचाया। तकरीब में चौधरी जफर गुजर, आफ्ताब कुरैशी, इमरान सरवर, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद खालिद भट्ट, राशिद खान, राशिद मलिक और दीगर हजरात ने शिरकत की। दुनिया भर की तरह बर्मिंघम में भी शब बारात नहायत अकीदत और एहतराम से मनाई गई। फर्जंदान इस्लाम रात भर मुख्तलिफ मसाजिद में कुर्बत इलाही की खातिर रब के सामने सरबसजूद रहे, अपने अपने वफात पा जाने वाले प्यारों की मगफिरत के लिए दुआएं की। आबिद काज़मी की रिपोर्ट। शाबान की 15वीं रात को शबे बारात के नाम से मौसूम किया जाता है। इस रात अहले ईमान रब्बुल इज़्ज़त के सरबसजूद अपने गुनाहों और कुताहियों की मुआफ़ी मांगते हैं। बर्मिंघम में भी शबे बारात अकीदत और एहतराम से मनाई गई। शहर की तमाम मसाजिद को रोशनियों से सजाया गया। रात भर लोग सलातो तस्बीह और कुरान पाक की तिलावत करते हुए अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करते रहे। इस दौरान उलमाए किराम ने शब बारात की अहमियत और फजीलत से हाजरीन को आगाही दी। उनका कहना था कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक की निस्बत अपनी जानिब करना इसकी अज़मतो, फजीलत और कदरो मंजिलत की एक रोशन दलील है। इस बाबरकत रात की घड़ी 14 शाबान की सूरज गुरूब होने से शुरू होती है और 15 शाबान की सुबह सादिक तक रहती है। इस दौरान बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतो मग़फ़िरत का अब्रे करम खूब जमकर बरसता है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। वालसल की जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद में शब बारात की रूहानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तफसीलात इरफान अहमद की रिपोर्ट में। वालसल की जामिया गौसिया कासमिया मस्जिद मोंट स्ट्रीट में शब बारात की मुनासबत से महफिल का एहतमाम किया गया, जिसका आगाज हाजी मुश्ताक अहमद ने तिलावत कलाम पाक से किया।
معروف نعت خواں جن میں محمد فیاض، ایاز ممتاز اور محمد قاسم نے اپنے اپنے انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کیے، جس پر شرکائے محفل پر وجد طاری ہو گیا۔ اوے آجا دوویں وٹاندرا مار لئیے تے اگو کیا مدینے نے چپی ہو جان او کیویں چھڈ میں کرم دی بہار دیوان اے تو تے عرش ملے خدائی ساری ایک کملی والے دے روزے تو وار دے۔ اس موقع پر مقررین نے 14 شعبان کی رات کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مغفرت کی رات ہے جب ہمارے اعمال نامے خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت مختلف امور کے فیصلہ جات فرماتا ہے۔ اس رات کی عظمت کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں جتنا بھی ہو سکے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ رب العزت کی رضا، خوشنودی اور فضل تلاش کریں۔ اور بالخصوص میں خصوصی طور پہ جمیع امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کائنات اس رات کی عظمت کے طفیل جمیع امت مسلمہ پر اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو دنیاوی اور اخروی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ یہ عبادت والی رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، یہ شب رات ہے، تو اس کو ہمیں ینگسٹروں کو بھی اس رات کا بتانا چاہیے۔ اس لیے یہ رات جو ہے یہ معافی والی رات ہے، ہمیں دل لگا کر عبادت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس رات ہے۔ آج آپ کے گناہوں کی معافی کی رات ہے، آج آپ کے رزق میں اضافے کی رات ہے، تو آج رات کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اور آج کی رات ہم کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور دنیا جہاں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کے جو جن مصیبتوں میں مبتلا ہیں ان مصیبتوں سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ ختم ہو اور ان کو آزادی نصیب ہو۔ روح پرور محفل میں امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ آخر میں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا۔ دعوت اسلامی ملائیشیا کے زیر اہتمام مسجد فاطمۃ الزہرا کوالالمپور میں شب برات کے موقع پر روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی، پاکستانی اور دیگر ممالک کے لوگوں نے شرکت کی۔ کوالالمپور سے جاوید الرحمان رپورٹ کر رہے ہیں۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح ملائیشیا میں مقیم مسلمانوں نے شب برات عقیدت اور احترام سے منائی۔ کوالالمپور کی مسجد فاطمۃ الزہرا میں عبادات کا خصوصی اہتمام کیا گیا، جس میں اہل ایمان کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مقدس رات کی برکتیں سمیٹیں۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد تقریب ذکر الہی، قصیدہ بردہ شریف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گونج اٹھی۔ محفل سے معروف عالم دین اور مبلغ مولانا مفتی بدر عالم مصباحی نے بھی خطاب کیا اور شب برات کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ اس رات اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے پورے عروج پر ہوتی ہے۔ محفل میں باجبات صلاۃ تسبیح کا بھی انتظام کیا گیا، جس کے بعد اہل ایمان نے خدائے بزرگ و برتر سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ آخر میں پاکستان کی بقا اور فلاح و بہبود کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ روزہ رکھنے والوں کے لیے سحری کا خصوصی انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور۔
आपको बताएं कि अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में सैकड़ों मुसलमान व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए और श्रीलंका में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद अहवाल खुरम शहजाद की रिपोर्ट में। श्रीलंका में दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाई। अमरीकी दारुलहुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर इकट्ठे हुए दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया। हाथों में प्ले कार्ड्स थामे शुरा ने श्रीलंकन अवाम से यकजहती का इजहार किया। मुजाहरे में पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरा का कहना था कि दुख की इस घड़ी में श्रीलंका की आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी और मजालिम के खिलाफ है। We're here today in solidarity and love with the people of Sri Lanka. We offer love and sending prayer and keeping them and holding them in our thoughts as they deal with this tragedy that took place on a holy holiday for our Christian brothers and sisters. The group here today is rallying against hate and against bigotry, and we're also here rallying for love and rallying for unity. बुलंद बाग आवाज़ जो है ये व्हाइट हाउस के ऐवानों तक पहुंचाना है कि we want justice for all. We don't want any discrimination. और everyone should be treated equally in this country. दीन जो है वो अमन की दावत देता है, यकजहती और अखुवत की दावत देता है, तो हम सब यही पैगाम लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ना सिर्फ ये कि हम अमेरिका में होने वाली हर किस्म की जुल्म और ज़्यादती जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही है उसके ख़िलाफ़ हैं, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी भी फ़िरक़े, मज़हब, रिलीजन, नस्ल के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, कोई शूटिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, उसके हम खिलाफ हैं। It was very important for us to bring Muslim Americans, particularly young Muslims, to stand in front of the White House and put forth the message that we are a community that stands with everyone and that we want to live in a country that respects the dignity of all people and allows us to be unapologetically Muslim in America. So it's a very inspiring, uplifting, and particularly for the young people who could stand in front of the White House, although they know the man in the White House does not like Muslims, but we could still stand here because it is our right to. So it's beautiful to see the diversity of the Muslims that are out here today. We wanted to express our sympathy and sincere prayers to the families of the victims and to the Sri Lanka people. We stand with them in unity against this kind of cowardless acts of terrorism, of violence. Not too long ago we have experienced similar situation in New Zealand, and therefore we stand together with other faith in a humanity that these type of attacks and this kind of hate-driven attacks on innocent people is unacceptable, condemned. मुजाहिरीन ने श्रीलंकन हुकूमत से बम धमाकों में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालबा किया। सऊदी शहर जद्दा में मारूफ मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा के फन पारों की नुमाइश हुई, जिसमें फ़न के दिलदादा अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। रियाज चौधरी ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिएगा। सऊदी शहर जद्दा की आर्ट गैलरी में पाकिस्तानी मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा के फनपारों की नुमाइश हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के अलावा दीगर मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी शरीक हुए। नुमाइश में तस्नीम जाहिदा के खूबसूरत फनपारों, बिलखसूस कुरानी आयात की अक्कासी करते फनपारे शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तानी निजात मुसव्विरा तस्नीम जाहिदा ने जद्दा में ही परवरिश पाई। उन्होंने ज़माना तालिब इल्मी में मुसव्विरी को अपना शौक बनाया और सऊदी फाइन आर्ट मरकज से इस शोबे में इब्तदाई तालीम हासिल की। इसके बाद आर्ट अकेडमी कनाडा से अपनी सलाहियतों को मजीद निखारा। तस्नीम जाहिदा कुरानी फनपारे बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं। इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ अरबी खताती सीखी बल्कि कुरान पाक का गहराई से मुतालिया किया। तस्नीम जाहिदा ने अपने फनपारों के जरिए कुरान पाक का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तस्नीम जाहिदा के लिए मुसव्विरी का फन एक रूहानी कैफियत है। समाजी हलकों का कहना है कि इस तेज रफ्तार दौर में ऐसी नुमाइश एक मुस्बत कदम रखती है, जिसके जरिए कलाम इलाही को आगे पहुंचाया जा सकता है।